العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله.
صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. الحمد لله. Terpanjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kurnia nikmat dari Allah. Kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun pada hari ini, diberikan kehidupan oleh Allah, diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala badan kita daripada katil tidur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghidupkan kita, memberikan kita nafas untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari ini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita, jadikan kita antara hamba-hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa, diangkatkan darjat oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia wal akhirah. Dan moga-moga Allah menambahkan ilmu di dalam hati kita, pendekatan kepada Allah, yang diberikan cahaya iman dan taqwa, diangkatkan darjat oleh Allah dan diberikan pengampunan oleh Allah seluas-luasnya. Dan moga-moga Allah memurniakan kita husnul khatimah dan bangkitan bersama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan kita pada kitab Minhajul Abidin, muka surat 10, kan? Muka surat 10, 11, muka surat 11, kan? Sambungan pada mukaddimah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kan? 4 perkara yang diberikan pedoman oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala agar kita dapat melewati peringkat-peringkat yang menghalang kita daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dinyatakan tajarrud 'anid dunia. Ya, pada minggu yang lalu telah kita membahas mengenai ini. Tajarrud 'anid dunia, yakni membulatkan tekad hingga kesenangan dunia tidak mampu menggoyahkan hatinya. Yang kedua, sentiasa berwaspada dan menjaga diri agar tidak tersesat oleh sebarang godaan. Yang ketiga, memerangi segala tipu daya syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Tidak ada musuh yang lebih ketat pada kita kecuali musuh
yang dinamakan syaitan. Kan? Dan yang keempat, yang paling susah adalah mengendalikan hawa nafsu. Li'annahu adarrul a'da. Nafsu itu lebih bahaya daripada musuh. Yani dia lebih memudaratkan daripada musuh kita. Musuh kita adalah syaitan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, innahu aduwwun mudhillun mubin. Syaitan tu jangan sesekali kita jadikan sebagai teman. Jangan ikutkan bisikan syaitan. Kerana syaitan itu kekuatannya pada bisikannya sahaja. Akan tetapi dia tak dapat mengelolakan hati kita. Syaitan dia bisikan yang ada dalam hati. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kalimat supaya kita dapat menjauhkan diri daripada bisikan syaitan yang dinamakan hamazat. Hamazat itu adalah bisikan. Kan? Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan ucapkanlah, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhanku, aku memohon perlindungan kepadamu daripada bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan aku memohon perlindungan kepadamu daripada kehadiran syaitan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga kan apabila tiba waktu ajal, waktu kembali kepada Allah, waktu kematian, syaitan juga akan timbul. Maka itu diajarkan oleh Allah SWT kalimat sedemikian. Jadi ini hamazan, bisikan yang ada pada seseorang, itu akan memudaratkannya. Lebih parah daripada itu adalah nafsu. Li'annahu adarrul a'da wa bala'uha as'abul bala'. Ujian nafsu itu adalah ujian yang paling berat. Tak ada ujian yang lebih berat daripada ujian nafsu. Wa ilajuha a'sarul asya'. Nak ubatkan nafsu itu adalah ubat yang paling susah. Ini bukan mudah. Proses yang perlu ditempuhi oleh seseorang untuk mengubati hatinya, mengubati nafsunya. Sebab nafsu itu terletak pada hati. Dia letak pada hati seseorang. Nak ubatkan nafsu itu satu proses yang payah, bukan mudah. Dia harus melalui proses yang lama sekali. Maka itu إذ لا يمكنه التجرد عنها ولا أن يقهرها بمرة. Tak mungkin kita dapat melalui proses ini dengan sekelip mata, dengan mudah. Bukan. Kalau syaitan itu dinamakan dia syaitan sebab syaitan itu menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-jami'u li quwwatil ghadab wa syahwati fil insan. Li'annahum yuriduna bin nafsil asli al-jami'a lis-sifat wa yaquluna la budda min mujahadati an-nafsi wa kasriha. Maka nafsu ini perlu kita mujahadah, berjihad. Nak jihad nafsu ini bukan senang. Sehingga dikatakan Nabi SAW setelah pulang daripada perang Badar bersama para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, telah kami pulang daripada perang yang kecil menghadapi perang yang besar. Tiba-tiba Nabi SAW berucapkan sedemikian. Para sahabat pun bertanya, apa
apakah yang perkara tersebut? Kata Nabi, mujahadun nafs, jihadun nafs. Nak lawan jihad nafsu itu, peperangannya lebih besar. Maka itu peperangan yang terbesar, bukan peperangan yang kita angkat dengan senjata, tetapi peperangan yang terbesar bagi setiap Muslim mukmin adalah peperangan hawa nafsu sendiri. Kan? Peperangan hawa nafsu. Jadi kata Nabi SAW, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayk. A'da aduwika, musuhmu yang paling bahaya adalah nafsumu yang berada di antara dua bahu. Musuh yang paling berat untukmu adalah nafsu yang berada di antara kedua bahu. Dan nafsu ini la yatasawwaru ruju'aha ila Allah. Nafsu ini digambarkan sebagai perkara yang tidak boleh mengembalikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha mub'adatun min hadratillah wa hiya min hizbi syaitan. Nafsu itu dia membuatkan seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ladangnya syaitan, tempatnya syaitan untuk menguatkan bisikannya kepada seseorang supaya tidak dapat menegakkan diri kepada Allah. Kan? Syaitan dia berjalan dalam darah kita, berjalan kat dalam, bukan musuh yang kita boleh nampak dengan mata. Nafsu pun ada, syaitan pun ada. Senang ke susah? Susah. Susah. Kalau syaitan, boleh kita meminta Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk kita melawan bisikan syaitan. Tapi kalau nafsu, sebab nafsu tu dia hanya ada pada makhluk yang hidup. Selagi kehidupan kita itu berterusan, selagi itu nafsu tetap jalan, mesti ada. Jadi tak mungkin kita mematikan nafsu. Nak matikan syaitan boleh, nak islamkan syaitan kita boleh. Memang susah, tapi boleh dilakukan. Tapi nafsu tak boleh. Nafsu ni hanya kita perlu mengendalikan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum hakam, menurunkan hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk seseorang hamba-Nya melakukan dan meninggalkan sesuatu perkara. Itu semua perkara berkaitan dengan hawa nafsu. Jadi nafsu ini mempunyai setiap orang itu mempunyai tugasnya untuk melawan nafsunya. Wan nufus, dan nafsu itu ada 7 tingkatan. Nafsu ada 7 tingkatan. Saya tidak akan mendalami pembahasannya nafsu, sebab ini mukadimah. Ini kira introduction-nya aja. Nanti akan datang pada bab. Nafsu ini ada 7 tingkatan, tuan. Nafsu yang pertama dinamakan nafsu ammarah. Al-awwal an-nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah, nama nafsunya nafsu ammarah. Dan nafsu ini hanya mendorong seseorang kepada kejahatan. Hanya mendorong seseorang kepada kejahatan. Ini nafsu secara automatik ada pada setiap orang. Nafsu amarah nama dia. Ini tingkatan nafsu yang pertama.
Itu nafsu yang pertama. Yang kedua dinamakan nafsu al-lawwamah. Nafsu lawwamah. Jadi yang pertama adalah amarah. Amarah ini mengajakkan seseorang kepada kejahatan. Hatta ad'anat ittiba'il haq. Dia akan nafsu amarah ni dia akan menahan seseorang daripada mengikut kebenaran. Ini nafsu amarah. Jadi orang kadang kita, betul tak? Kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa orang ni susah sangat nak terima kebenaran. Waktu Nabi SAW berdakwah, Nabi mengucapkan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar, tapi susah seseorang tu nak terima. Ada yang mudah terima, ada yang susah terima, sehingga ada yang berperang dengan Nabi kerana sedemikian. Sebab apa? Sebab dikuasai oleh nafsu amarah. Dia menghalang seseorang itu daripada menerima kebenaran. Dan dia juga akan nafsu amarah ni juga dia akan membuatkan seseorang itu rasa berat untuk melakukan perkara-perkara yang wajib dipikulnya. Itu nafsu amarah. ثم ترجع إليه باللوم على ما وقع سميت لوامة وهي ثانية. Nafsu lawamah ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawamah. Jadi nafsu lawamah adalah tingkatan yang kedua. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah. Ini semua saya berikan nama-namanya. Nafsu mulhamah. Itu pun daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam surah Asy-Syamsi wasyamsi wa duhaha. Betul tak? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu nafsu mulhamah. Ini nafsu tingkatan ketiga. Bila seseorang itu melepasi nafsu mulhamah, maka dia akan naik pada tingkatan yang seterusnya dinamakan nafsul mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah, nafsu ketenangan. Dia dah tak perlu paksa lagi untuk buat ibadah. Dia sendiri sudah suka buat ibadah, wirid-wirid, zikir-zikir. Dia sudah melepasi stage apa? Melepasi stage bisikan yang merasakan dirinya itu bangga, ujub, ataupun dan juga stage riak, menunjuk-nunjukkan orang perbuatan kebaikannya. Itu biasa stage nafsu mulhamah. Bila orang sampai pada tahap yang keempat, nafsul mutmainnah, maka dia akan naik pada nafsu tingkatan yang seterusnya dinamakan nafsu radiyah. Dalam ayat ini, satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr.
akhir ayat daripada surah ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang memiliki nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah, nafsu yang keempat. Yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah. Ini tiga-tiga ni dalam satu ayat tadi. Nafsu mutmainnah, kemudian nafsu radiyah, kemudian nafsu mardiyah. Dan yang ketujuh adalah nafsul mukamalah. Nafsul mukamalah, yakni nafsu yang sempurna. Dia dah surpass all stage. Nafsu mukamalah adalah nafsu yang hanya dimiliki oleh para anbiya. Nafsu mukamalah. Jadi ini 7 tingkatan nafsu yang harus ditempuhi oleh setiap manusia supaya dia dapat mencapai pendekatan kepada Allah. Maka itu tidak ada, kan kita tahu mengenai keimanan. Orang-orang yang beriman, imannya naik dan turun. Ada orang yang imannya naik saja, tak turun-turun. Kan? Siapa yang imannya mereka naik dan tak turun-turun? Para anbiya dan rasul, para nabi, para Rasulullah. Dan keimanan mereka setiap hari bertambah, tak turun. Itu semua kerana mereka melepasi nafsu yang dinamakan nafsu al-mukamalah. Jadi bagi orang, para awliya, orang-orang beriman yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia hanya boleh mencapai pada tahap nafsu mardiyah. Jadi nafsu mardiyah ni pun harus ditempuh banyak, 6 stage tuan. Bukan mudah ni. Yang first nak go through je, nak perang ni dah. Nafsu amarah. Yang kedua lawamah. Yang ketiga malhamah dan mulhamah. Yang keempat mardiyah, mutmainnah. Yang kelima radiyah. Yang keenam mardiyah. Yang ketujuh mukamalah. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dari keempat-empat perkara di atas, memerangi dan mengendalikan hawa nafsu adalah yang paling sukar. Sebab kita tidak akan dapat mengikisnya sampai habis, sehingga terpisah dari nafsu. Tak boleh. Ini kerana nafsu juga mempunyai manfaat. Betul, bukan semua nafsu itu jahat. Kita hanya harus mengendalikan nafsu sehingga kita dapat mencapai pada tingkatan nafsu tadi, mutmainnah. Nafsu mutmainnah, bila seseorang mukmin sampai pada nafsu mutmainnah, maka nafsunya itu akan mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nafsu mutmainnah. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala panggil, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, wahai orang-orang yang mempunyai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu kepada Allah, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu meridai dan Allah meridai. Itu dua dapat. Hanya orang-orang yang mencapai nafsu mutmainnah yang dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Didorong oleh Allah SWT untuk masuk dalam syurganya. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan nafsu mutmainnah. Jadi mujahadah yang perlu dia go through tu, dia harus go through nafsu ammarah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu mulhamah, baru dia akan sampai pada nafsu mutmainnah. Ini 3 stage godaan, susah. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafsu juga mempunyai manfaat selagi mana nafsu tersebut tidak mengalahkan dan mengendalikan akal kita. Jangan nafsu yang mengendalikan akal. Kalau akal dikuasai oleh nafsu,
apabila akal dikuasai oleh nafsu, maka seseorang itu akan terjerumus ke dalam maksiat, perkara-perkara yang mengingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal Allah Subhanahu wa taala berikan supaya kita menggunakan akal untuk mengendali nafsu. Baik. Jadi kita tidak mungkin mematikan hawa nafsu, tetapi jangan membiarkannya hingga ia mengendalikannya. Betul. Jadi ini mujahadah. Inilah kesusahan yang harus dilalui setiap manusia. Bukan senang. Bukan senang. Nak biarkan dia, akhirnya dia akan kontrol. Kan? Nak matikan hawa nafsu, tak mungkin. Maka itu manusia tidak mungkin hidup tanpa hawa nafsu. Lain pula halnya dengan syaitan. Syaitan dapat kita kuasai secara mutlak. Ini terbukti apabila Nabi SAW berjaya menguasai syaitan yang menggodanya, sehingga syaitan itu akhirnya memeluk Islam. Ya, syaitan juga tak boleh buat apa-apa. Walaupun kita mampu mengalahkan syaitan dengan mutlak, namun kita tidak mungkin mengalahkan hawa nafsu hingga mematikannya. Itu perbezaannya. Syaitan boleh kita lawan secara mutlak. Kalau nafsu tak boleh kita lawan. Maaf, tak boleh kita mematikannya, melainkan mengendalikannya. Mengendalikan maksudnya kontrol lah, kan? Ini kerana hawa nafsu tidak akan memimpin kita ke arah kebaikan, sebaliknya membawa kita ke jalan yang sesat. Hawa nafsu sangat sukar untuk diajak kompromi, untuk membulatkan hati hanya beribadat kepada Tuhan. Sebab hawa nafsu akan sentiasa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu kita memerlukan sesuatu untuk mengendalikan hawa nafsu, iaitu takwa. Yang hanya boleh mengendalikan hawa nafsu adalah takwa. Apakah maksud takwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa itu adalah melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah SWT. Yani orang yang bertakwa adalah orang yang menjunjung syariat Allah. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjunjung syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah takwa yang datangnya daripada lubuk hati yang benar. Fa innaha min taqwal qulub. Jadi syair lain, ini syiar. Syiar Allah Subhanahu wa taala tu ada yang syiar hukum hakam, ada syiar pada bulan, ada syiar pada hari-hari. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perkara yang luar biasa. Itu yang dinamakan kerana takwanya. Tak mungkin orang itu mengagungkan syiar Allah kalau dia tak ada takwa. Jadi bila seseorang itu ada takwa dalam dirinya, maka dia dapat mengendalikan hawa nafsu. Untuk mendapatkan takwa, dia perlukan ilmu syariat. Dia perlukan ilmu syariat. Kan? Umpama mengendalikan kuda yang degil, kita juga harus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu ke arah kebaikan dan kebenaran. Jangan sampai terjerumus ke dalam perkara yang merosakkan dan menyesatkan. Marilah kita kawal peringkat ini dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali menjalankan ibadat kepadanya.
Setelah seseorang mampu menakluk godaan-godaan yang bersifat tetap, ini kira godaan-godaan yang sifatnya tetap, sentiasa akan kita tempuhi godaan tersebut. Ada juga godaan yang tidak tetap, ini tidak pasti, perkara-perkara yang akan mengganggu fikiran kita. Kalau nafsu bukan ganggu fikiran, ini ganggu diri, kan? Nafsu. Syaitan begitu juga. Kita nak fikir pasal syaitan, tak ada, dia akan attack juga. Tak payah fikir pasal syaitan, tak payah fikir pasal syaitan, dia akan datang. Ini kira perkara-perkara yang pasti akan kita tempuhi. Perkara-perkara yang tak pasti ni yang membuat orang banyak risau. Kata Imam Ghazali, godaan itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Ini yang godaan yang tak pasti, yang membuat seseorang itu hafhata, dia rasa susah disebut. Apa tadi? Perkara ini membuat hatinya merasa bimbang. Dia membuat hatinya merasa bimbang untuk mencapai tujuan ibadah. Apa godaan tersebut? Godaan yang bersifat tidak tetap, kata Imam Ghazali, ada 4. Yang pertama, rezeki. Rezeki, dia akan bertanya dalam hatinya, dari mana aku boleh dapatkan, atau dari mana aku beroleh makanan dan juga pakaian. Bagaimana aku memberi makanan kepada anak-anak dan keluargaku? Dari mana? Dia akan menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu. Apa jawapannya? Aku harus mempunyai bekalan, aku harus mampu dan sanggup. Aku sudah tajarrud anid dunia. Kini aku sudah membulatkan tekad dan tidak akan tergoda lagi dengan godaan dunia. Aku harus menjaga diri dari sebarang tipu daya. Jika demikian, dari mana kekuatan bekalan? Bukankah rezeki itu salah satu daripada penghalang seseorang itu melakukan ibadah? Kerana terlalu sibuk mencari rezeki. Maka itu Nabi SAW mengajarkan kita makna daripada keberkatan. Keberkatan bukan pada perkiraan, sangkaan manusia, lagi banyak ada, lagi selamat. Lagi banyak duit ada, lagi selamat. Kalau lagi sikit duit ada, lagi susah. Nabi SAW mengajarkan erti keberkatan. Apakah itu keberkatan? Keberkatan itu, kata Nabi SAW, apabila seseorang itu dapat merasakan ketenangan, kecukupan pada hasil yang dia ada. Dia rasa cukup, tak sampai dia berhutang-hutang, tak sampai dia membebankan diri dia dengan banyak sangat perkara. Kita kalau lihat orang yang terlalu dalam keduniaan, maka dia akan sentiasa dibimbangi dengan beban hutang. Makin banyak, makin besar bisnes dia, makin banyak penghasilannya, maka akan lebih besar hutangnya. Besar periuk, besar kerak. Kategori bahasa kan, itu biasa orang yang spend lah. Tapi secara pemahamannya juga sama. Jangan kita sangka orang yang kaya-kaya ni semua tak ada hutang. Hutang mereka lagi dahsyat, lagi banyak hutang. Jadi biasanya orang nak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menambahkan ibadah, salah satu perkara yang mengganggu fikirannya rezeki. Tak tentu, maka dia akan ada banyak persoalan dalam dirinya. Yang 4. 1, rezeki. Yang kedua, bahaya. Dia takut dengan pelbagai bahaya.
hatinya sentiasa terfikir yang bukan-bukan, dan bimbang ada sahaja perkara yang tidak kena. Ada je perkara yang tak kena. Dia teraba-raba tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kerana semuanya bersifat samar-samar. Disebabkan keraguannya itu, maka dia akan terjerumus. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, kesulitan dan kesedihan. Dia mengalami berbagai kesulitan dan kesedihan, meskipun dia telah berusaha mengubah diri menjadi seorang yang lain daripada dahulu, iaitu sekarang dia masuk pada tahap apa? Beribadat kepada Allah SWT. Dia teruskan tekadnya untuk memerangi syaitan, walaupun dia sedar syaitan itu selalu menggoda. Bahkan dia berusaha mengekang hawa nafsunya, walaupun hawa nafsu sendiri akan selalu berusaha untuk mempengaruhinya. Maka dia merasa sangat sukar. Kadang-kadang dia merasa bingung dan sedih apabila menyedari betapa banyaknya rintangan yang menghalang niatnya untuk beribadah kepada Allah. Saya pasti tiap-tiap antara kita, tuan-tuan perempuan sekalian, selalu kita akan ada rasa perkara seperti ini. Nak tempuh tu kadang rasa malas, nak buat ibadah rasa berat, rasa macam-macam. Betul tak? Kita je yang tahu. Kita tak boleh tipu dengan diri kita. Kesedihan, kesulitan, macam-macam perkara yang timbul, akhirnya datang rasa bingung, datang rasa sedih. Ini semua stages yang perlu dilalui oleh setiap orang. Gangguan yang ada padanya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah takdir. Ada yang dirasakan manis, ada yang dirasakan pahit. Sedangkan hawa nafsu pula cepat sahaja mengeluh. Bagaimana ini? Mengapa demikian? Sehingga dia dibawa ke peringkat seterusnya. Untuk menempuhnya terdapat beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau ketengahkan di 4 perkara yang tidak tentu. Jadi godaan yang tentu. 4 godaan yang tentu apa dia? Yang pertama, dunia. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, syaitan. Yang keempat, hawa nafsu. Ini 4 perkara itu tak boleh elak. Nanti pasti akan timbul. Yang lagi 4 perkara yang tak tentu. Ini dia yang mengganggu juga fikiran seseorang. Satu, rezekinya. Kedua, kesusahannya, bahaya. Yang ketiga, kesulitan, kesedihan. Dan yang keempat, takdir. Takdir. Nafsu ni Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu al-khairu manu'a illa al-musalli. Dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan keadaan manusia ni. Manusia ni sifat dia macam mana? Iza massahu syarru jazu'a. Bila dia ditimpa kesusahan, dia akan banyak mengeluh. Secara general, sifat manusia sedemikian. Dia kalau dapat kesusahan dia akan mengeluh. Macam-macam mengeluh. Kenapalah macam ini, susahlah macam ini. Akhirnya bila dia mula je mengeluh macam itu, maka syaitan akan cocok. Akhirnya dia akan keluarkan kata-kata yang ingkar kepada takdir Allah SWT. Ini bahaya ni. Kalau orang tu tak disadari dengan ilmunya dan takwanya, maka keluhannya itu akan membawanya kepada kekufuran. Itu sebab
Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita kalimat-kalimat apabila ditimpa kesusahan, kan? Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu harus menjadi perkataan pertama yang keluar dari mulut seseorang beriman bila ditimpa musibah. Bukan lain daripada itu. Musibah ni segala perkara yang kita tak suka, itu nama musibah. Itu nama dia musibah, ujian. Yang mana hati kita tak suka, itu dinamakan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sahaja berlaku, dia jatuh, dia tersandung, dia ditimpa satu dia ditipu oleh orang, hartanya dicuri, kan? Apa sahajalah, asalkan perkara itu tidak disukai oleh dirinya, musibah, maka dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang ucapkan kalimat tersebut. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang ucapkan tu, kata bukan senang orang nak ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak. Pada saat pertama kali dia dengar musibah itu terjadi, timpa pada dirinya atau dia dengar, pertama kali yang keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau perkara tersebut atau kalimat tersebut keluar dari mulutnya seseorang, sudah pasti insya-Allah dia orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Pujian itu datang dari Allah SWT sendiri. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang tadi itu dia mendapatkan selawat dari Allah, yang merupakan rahmat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT pada orang-orang yang ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab ujian itu pasti, kan? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan kami pasti akan menguji setiap antara kamu bi syai'in minal khawf, sebahagian daripada ketakutan, wal ju', kelaparan, ini rezeki, bimbang pasal rezeki dia. Ya, perkara ini akan mengganggu kita daripada ibadah. Wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta. Bila kita tengok harta kita makin kurang, kita risau. Cek bank account makin kurang, dah start risau. Risau. Dan ditambah ada senyum. Kalau dia kurang, risau. Dia start fikir apa dia buat. Sebab ini dia perlukan masa, tahu. Kan? Sebab saya pernah explain, kan, kenapa Allah SWT balaskan amalan-amalan yang kita buat ni dengan pemberian daripada Allah. Dan Allah terima, kan, kita punya amalan. Yang ni Allah bersyukur atas waktu yang kita luangkan untuk ibadah pada Allah. Allah akan balas. Itu sifat adilnya Allah. Sebab Allah tahu bila kita nak buat satu perkara itu, kita mengorbankan masa. Kenapa kita dibayar gaji bila kita kerja? Kenapa kalau kita kerja tak dibayar gaji, kita mengamuk, kita marah? Kenapa? Sebab itu masa hak kita. Ilmunya sebahagian daripada kita, contribution yang dia buat tu, betul tak?
Dan kita nak, bila kita dibayar sesuatu gaji itu setimpal dengan pengorbanan waktu dan kita punya skill yang kita ada. Itu sebab itu yang kita letakkan harga. Oh, gaji yang kita expect macam gini. Sebab apa? Sebab aku korbankan fikiranku, aku korbankan masaku, aku korbankan tenagaku, semua sacrifice. Sebab tu dia nak gaji macam itu, tak boleh kurang. Itu baru perkara related to dunia. Perkara related to akhirat, pendekatan kepada Allah SWT, Allah Maha Adil. Itu sebab berapa banyak masa kita boleh korbankan untuk Allah SWT, sebanyak itulah Allah akan membalas, bahkan lebih berganda. Jadi untung bagi siapa? Untung bagi orang yang buat amal soleh. Itu sebab ujian daripada keimanan adalah beramal. Tak cukup untuk kita hanya cakap kita beriman pada Allah. Tak. Iman itu perlu dengan pengorbanan. Pengorbanan tenaga dia, pengorbanan harta dia, pengorbanan dirinya. Makin nak dekat diri dengan Allah, makin banyak dia perlu korban. Orang yang nak dekatkan diri dengan Allah, tak mungkin dia akan banyak habiskan masa dia untuk tidur. Maka itu ada stages of life yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran bukan. Tahap keimanan orang berbeza. Makin dia beriman, makin dekatkan diri dengan Allah, makin banyak pengorbanan dia buat. Dan dia sendiri yang akan sedar. Orang lain mungkin tak nampak. Ya? Bukan dia tak tidur langsung, mesti tidur. Tapi waktu dia tidur tu macam mana? Sehingga kan Nabi SAW mengajarkan cara-cara untuk setiap daripada masa seseorang mukmin itu dinamakan ibadah. Yang ada nilai pahala di sisi Allah. Umurnya tak sia-sia. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum. Kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan menguji kamu hatta na'lamal mujahidin minkum. Dan ujian itu sehingga kami akan mengetahui, kata Allah SWT, siapa di antara kamu yang benar-benar mujahadah, yang benar-benar jihad. Dunia ni penuh dengan ujian. Sama ada ujian itu ujian yang melalaikan kita daripada Allah, ataupun ujian yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Antaranya takdir lah. Selalunya bukan senang orang nak terima takdir, tuan. Orang yang menempuhi takdir tu, dia sendiri yang boleh menilaikan senang ke susah. Jadi Imam Ghazali katanya, sambung beliau, dalam masalah rezeki misalnya, kita wajib berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Boleh tak kita buat macam itu? Dalam perkara rezeki, kita wajib berserah diri dan bertawakal kepada Allah, kerana kita harus pasrah kepada Allah ketika menghadapi bahaya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pengikut Fir'aun, aku serahkan segala urusanku kepada Allah, wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Tuan-tuan, ini satu daripada ayat yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim bagi seseorang yang sedang menghadapi kesulitan. Wa ufawwidu amri ila Allah, yakni aku serahkan urusanku kepada Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah SWT Maha melihat, basirun bil ibad. Allah Maha melihat akan perbuatan hamba-Nya. Allah Maha mengetahui apa yang berlaku pada hamba-Nya.
Apa natijahnya? Allah sambung ayatnya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Ini dalam surah Qasas. Atau boleh buka surah Qasas, cari. Wa ufawwidu amri ila Allah. Bila kita menghadapi sesuatu bahaya, ini pengikut-pengikut Firaun waktu sudah melihat mukjizat Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa depan Firaun. Dan Firaun terus menjatuhkan hukuman apa? Dipotong tangan mereka, dipotong kaki mereka, diberikan azab. Ini semua siapa? Ini semua ketua-ketua ahli sihir ni tau. Ketua-ketua ahli sihir ni, mereka ahli sihir. Dia tahu Nabi Musa ni bukan buat sihir. Dia tahu ni memang mukjizat. Dia dah nampak. Ni dia dah nampak. Orang yang hatinya tak tutup dengan kebenaran, dia nampak kebenaran, dia tahu ni memang Rasulullah. Ni bukan ahli sihir. Ni ahli sihir, ni semua ahli sihir. Kan ada kan pertemuan antara Nabi Musa dengan ahli-ahli sihir Firaun, betul? Dalam Quran banyak kisah dia. Ahli-ahli sihir ni tahu mereka kalah. Dia tahu ni Nabi Musa memang Nabi Allah. Dia tahu. Jadi mereka beriman pada Nabi Musa. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Qala amantum bihi qabla an adhana lakum. Firaun terus cakap, adakah kamu beriman kepadanya sebelum aku mengizinkan kamu? Nak beriman mesti minta izin. Nampak sombongnya Firaun macam mana? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra fala sawfa ta'lamun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan-tangan korang, aku akan potong kaki-kaki korang, aku akan salib korang. Sebab kata orang-orang yang beriman pada Nabi Musa tu, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Itu sebab Firaun ni dia tak dapat pengampunan daripada Allah sebab kekejamannya luar biasa. Kejamannya luar biasa. Jadi orang yang ucapkan wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat apa? Fa waqahu Allahu sayyiati ma makar. Allah kata, fa waqahu Allah, kami melindungi mereka. Allah melindungi mereka daripada tipu daya orang-orang itu. Allah sayyiati ma makar. Kalau menghadapi kesulitan, kesusahan, satu dalam keadaan bahaya, yang orang tengah plan nak jatuhkan you ke apa je orang nak buat. Biasa tuan-tuan baca ufawwidu amri ila Allah. Ufawwidu amri ila Allah. Ini jadi Imam Ghazali dikatakan dalam bab rezeki, serah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian sebegini menimpanya, dia menerimanya dengan penuh kesabaran. Dan dia menyadari bahawa segala-galanya adalah ujian dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya terima takdir ini dengan usaha dan berjuang. Ini bererti dia sudah mula melalui peringkat ini dengan izin dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berjaya menempuh peringkat ini, dia kembali beribadat dan memikirkannya. Tiba-tiba dirinya merasa lemas. Datang pula lagi satu ujian. Dia rasa diri dia lemas, malas, lesu, tak gairah. Hari-hari buat benda sama benar. Kita manusia. Dia rasa dia rasa tak gairah melakukan kebaikan kerana terpengaruh dengan godaan hawa nafsu yang cenderung ke arah kejahatan. Dalam saat ini,
Seseorang perlukan pendamping. Ini dia. Kenapa kita perlukan pendamping? Kenapa Allah SWT suruh kita bersama dengan orang-orang soleh? Tuan, orang-orang kalau nak buat jahat, dia tak buat jahat seorang. Dia mesti ada dipanggil grup dia. Makin ada grup, makin semangat. Begitu juga orang. Orang yang soleh nak buat kebaikan, dia mesti ada grup juga. Maka itu digalakkan dia berzikir, bertadarus, berbaca Quran dengan grup. Pasal bila you buat seorang ni susah. Sekali, dua kali, berapa hari boleh lah. Tapi ni nak istiqamah ni, ni hari-hari nak buat. Kita manusia, kita perlukan siapa? Teman. Teman seperjuangan. Betul tak? Kenapa dinamakan teman seperjuangan? Sebab dia together dengan kita. Best friend kita ada. Kita nak exercise pun, kita mesti ada teman baru semangat. Kita nak makan pun boleh makan seorang. Boring kan makan seorang. Orang tengok ni budak kasihan, tak ada lain. Makan pun makan seorang, jalan-jalan seorang, hidup-hidup seorang. Akhirnya dia berbual seorang, ketawa seorang. Betul lah, boring. Ini dah tahap lain dah. Untuk ujian juga. Mesti ada teman, pendamping. Itu yang Allah SWT firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Doa Nabi Yusuf, ya? Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, golongkan aku bersama orang yang soleh. Ini nabi-nabi semua minta Allah SWT untuk golongkan mereka dengan orang-orang soleh, orang-orang yang buat baik, orang-orang yang ingin melakukan ibadah kebaikan, dekatkan diri pada Allah. Kita siapa? Lagi kita perlukan. Maka itu digalakkan kita berjemaah kat dalam masjid, kita duduk belajar, kita bertadarus, kita berzikir. Ini semua menambahkan semangat. Dan Nabi SAW dengan para sahabat melakukan sedemikian. Ini bukan perkara baru. Siapa cakap zikir ni bid'ah? Tak, zikir ramai-ramai ni Nabi SAW buat. Banyak hadis-hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, macam-macam, Abu Hurairah. Katakan jadi pinjam, bukan nak zikir. Kan semangat. Nah, anak-anak kita bila kita nak ajak pergi sekolah, belajar, dia mesti ada teman, baru dia semangat. Ini memang natural. Bila dia buat seorang, dia rasa boring. Semuanya mesti ada pendamping. Jadi maka itu kata Imam Ghazali dalam perkara ini, dalam saat-saat seperti ini, bila kita rasa malas nak buat ibadah, rasa tak gairah, tak excited lah, rasa nak buat, alah boring lah, alah, ya, jumpakan dia dengan kawan yang berikan dia semangat. Kawan, jom kita pergi. Kan kadang kita nak hadir majlis ilmu pun gitu juga. Kita kadang rasa malas nak pergi, lagi baik aku tidur. Dengan kawan pula cakap, nak pergi lah sekejap, kita dengar. Ini pendamping. Okay? Dan pendamping ni ada dua. Teman seperjuangan, dan satu teman yang dinamakan pembimbing, mursyid. Baru kita faham mursyid itu datang dari mana. Mursyid itu maksudnya seseorang pembimbing yang membimbing kita ke arah jalan kebenaran, pendekatan pada Allah. Maka itu setiap orang yang mendekatkan diri pada Allah mesti ada mursyid. Sehingga kata para ulama, seseorang yang berjalan dengan sendirinya takkan mereka sampai pendekatan kepada Allah, akan tetapi mereka berteman dengan syaitan. Tak boleh. You mesti ada mursyid. Guru-guru kita semua mursyid. Dia yang bimbing. Mursyid ni juga bersanad.
turun-temurun. Bukan turun-temurun keturunan, tak, tapi turun-temurun dari guru ke murid. Para ulama juga mengatakan pada akhir zaman, bila seseorang itu tidak dapat mendapatkan mursyid yang benar untuk bimbing dia kerana terlalu banyak fitnah telah tersebar, tak tahu mana satu nak ikut, apa solusinya? Apa tuan-tuan? Solusinya apa? Selawat pada Nabi SAW. Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Kata para ulama, Nabi SAW akan datang menjadi mursyid. Dah. Sebab akhir zaman ni, kenapa banyak sangat guru-guru yang menggalakkan selawat secara ramai-ramai. Ini perkara yang kita buat, bacaan maulid, kan? Bacaan selawat, berkumpulan. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita dapat dibimbing oleh Nabi SAW. Terlalu banyak sebar, fitnah terlalu banyak tersebar. Lagi-lagi dengan sosial media yang kita ada, tak boleh kita elak. Banyakkan selawat. Nabi SAW akan datang. Nabi akan bimbing. Nabi akan gerakkan hati kita. Allah SWT akan gerakkan hati kita untuk bertemu dengan seseorang mursyid yang boleh bimbing kita. Jadi banyakkan selawat pada Nabi SAW. Jadi pendamping ni perlu. Dalam saat-saat ini, seseorang memerlukan pendamping yang dapat membimbingnya ke arah kebaikan dan ketaatan. Di samping itu, pendamping juga berguna sebagai pengawal dan pengendali harapan dan perasaan takut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita ke jalan yang benar, dan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita pembimbing yang dapat membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kita berhenti di sini. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah, bertemu pada minggu yang akan datang insyaallah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
أنبيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Inna wa minkum. dan kita jumpa minggu yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.